اتوار کی وہ دوپہر خان ہاؤس کے در و دیوار پر کسی بوجھل سائے کی طرح مسلط تھی۔ باہر سین میں سورج کی کرنیں رقص کر رہی تھیں، مگر حویلی کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال کے اندر کی فضا ساکت اور مجمن تھی۔ شیشم کی لکڑی سے بنے بھاری بھرکم ڈائننگ ٹیبل پر ترتیب سے سجے رنگا رنگ لذیذ پکوان اپنی اشتہار انگیز خوشبوئیں بکھیر رہے تھے، مگر وہاں بیٹھے نفوس کے چہروں پر پھیلی بیزاری بتا رہی تھی کہ آج ذائقوں سے زیادہ زہرناک لہجے غالب رہنے والے ہیں۔ گلناز بیگم کی یہ درینہ روایت تھی کہ جب کبھی گھر کے مرد حضرات گھر پر موجود ہوتے تو اتوار کا لنچ شہانہ ہوتا، مگر آج اس اہتمام کے پیچھے چھپی بے چینی دیدنی تھی۔ تبریز خان اپنی مخصوص نشست پر کسی قدیم سلطنت کے جعفر سلطان کی طرح براجمان تھے، جن کی خاموشی ہال میں موجود ہر شخص کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ ان کے پہلو میں گلناز بیگم خاموش بیٹھی تھی، مگر ان کی الجھی نظریں بار بار ابیرہ کے وجود کا طواف کر کے لوٹ رہی تھی۔ ان ابیرہ کا وجود کھٹک رہا تھا۔ روشانی جو عموماً ایسی محفلوں سے کنارہ کش رہتی تھی، آج پوری تیاری کے ساتھ وہاں موجود تھی، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھا سارم اپنی نظریں پلیٹ میں گاڑے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اسی اثنا میں آریان خان نے کرسی کھینچ کر ابیرہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابیرہ جو اس گھر کے اجنبی اور روٹھے ہوئے چہرے کے درمیان خود کو کسی قیدی کی طرح محسوس کر رہی تھی، انتہائی کسمساتی ہوئی نشست پر براجمان ہوئی۔ افضل خان نے اپنے ہاتھ میں کٹلری پکڑے کانٹے اور چھری سے خاص آہٹ کے ساتھ پلیٹ پر رکھی تھی۔ یہ محض دھات کے ٹکرانے کی آواز نہیں تھی، بلکہ گفتگو کے آغاز کا ایک ایسا بغل تھا جس نے ہال کی خاموشی کے بقیے ادھیڑ دیے تھے۔ بے شک وہ خود کچھ بھولے نہیں تھے، مگر ان کا انداز سب کچھ ظاہر کر گیا تھا۔ آریان نے محسوس کیا کہ اس کے برابر بیٹھی ابیرہ کے وجود میں ایک لرزہ سا اٹھا ہے، جسے کسی نے ساکت جھیل میں بھاری پتھر پھینک دیا ہو۔ گزشتہ رات جو تماشا اس چھت تلے برپا ہوا تھا، اس کی کڑواہٹ بھی ابھی تک سب کے حلق میں کسی زہر کی طرح موجود تھی۔ تبریز خان اور گلناز بیگم کی سرد نظریں مسلسل ابیرہ کا تعاقب کر رہی تھیں، جسے وہ اسے ہی اس تمام تلخی کا واحد ذمہ دار ٹھہرا رہی ہو جو آریان اور ایزل کے درمیان پیدا ہوئی تھی۔ پورے ہال میں پھیلی وہ خاموشی دراصل اس طوفان کا پیش خیمہ تھی جس کی بازگشت تبھی تھمی نہیں تھی۔ روشانے نے بڑے اطمینان سے کانٹا اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا، جیسے اس کے نزدیک گھر کا یہ بگڑا ہوا ماحول کسی دلچسپ ڈرامے کے منظر سے زیادہ وقت نہ رکھتا ہو۔ باقی سب ابھی تک ساکت تھے۔ آریان کی نظریں اچانک ایزل کی خالی نشست پر جا ٹھہری، جہاں صرف ایک خالی پلیٹ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ابیرہ کی پلیٹ میں کھانا ڈالنا شروع کیا، جیسے سب کو یہ دو ٹوک پیغام دے رہا ہو کہ ابیرہ کی فکر اور اس کا تحفظ اب اس کی اولین ترجیح ہے۔ ماما، ایزل کہاں ہے؟ آریان کا لہجہ سپاٹ تھا، مگر اس میں چھپی سختی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ لنچ کے لیے کیوں نہیں آئی؟ اس نے سوال کر کے نظریں گلناز بیگم کے چہرے پر جما دی، جہاں ممتا اور غصے کی ایک عجیب جنگ جاری تھی۔ تبریز خان نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ پر پٹکنے والے انداز میں رکھا، جس کی تیکھی دھاتی آواز پورے ہال میں کسی تازیانے کی طرح گونجی۔ وہ گلناز بیگم کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی غیظ و غضب کی حالت میں پھٹ پڑے تھے۔ تم نے جو تماشا کھڑا کیا ہے آریان خان، کیا اس کے بعد کوئی کسر باقی رہ گئی تھی جو وہ ٹیبل پر آتی؟ تبریز خان کی آواز میں برہمی کی ایک لہر تھی۔ کیسے بھائی ہو تم؟ شادی کے بعد وہ تم سے پہلی بار ملی اور تم نے ملتے ہی اس پر زندگی تنگ کر دی؟ کیا یہی تمہارا پیار ہے؟ آریان نے اپنی بھویں اچکائی اور ایک سرد استزائیہ نظر اپنے باپ کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تو تھی، مگر اسے کہیں زیادہ ایک پرانی محرومی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بابا، آپ کو تو ہمیشہ سے یہ آریان غلط لگا ہے اور شاید ہمیشہ غلط ہی لگے گا۔ اس نے بہت ٹھہرے ہوئے مگر کاٹ لہجے میں جواب دیا، اس لیے مجھے اب قطعاً فرق نہیں پڑتا کہ آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، میز کی ہموار سطح کو اپنی انگلیوں سے سہلایا جس الفاظ کو ترتیب دے رہا ہو، پھر اس کی آواز مزید گہری اور اٹل ہو گئی۔ جہاں تک بات ایزل کی ہے تو میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میں اس کے قدموں میں کائنات کی ہر خوشی لا کر ڈھیر کر سکتا ہوں، مگر اس نے ایک لفظ پر ضرب لگائی، مگر جس شخص کے ساتھ آپ نے اس کا نام منسوب کر دیا ہے، میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا۔ یہ میرا آخری اور اٹل فیصلہ ہے، جسے اب کوئی نہیں بدل سکتا، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ آریان کے اس دو ٹوک جواب نے ڈائننگ ہال کی فضا میں ایک ایسی تپش بھر دی کہ ابیرہ کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ دوسری جانب روشانے نے ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ نوالا توڑا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ جنگ کسی منطقی انجام تک پہنچ کر ہی دم لے گی۔ تبریز خان نے غصے سے اپنا بھاری ہاتھ میز پر مارا۔ برتنوں کی اس اچانک جھنجھناہٹ نے ہال کے سناٹے کو بری طرح درہم برہم کر دیا۔ تمہارا فیصلہ گیا بھاڑ میں آریان، میں اپنی بیٹی کو تمہاری انا کی بھینٹ نہیں چڑھانے دوں گا، ہرگز نہیں۔ ان کی آواز میں دہکتے انگاروں کی سی تپش تھی۔
میں نے اسے پورے مان اور عزت کے ساتھ رخصت کیا ہے. میں اس کا بستہ گھر اجاڑنے کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتا. بچپن سے تمہاری ہر ضد ہر ہر دھرمی کے آگے سر چکایا ہے، مگر اس بار نہیں. اس بار بات میری بیٹی کے سہاگ کی ہے. آریان کے لبوں پر ایک شفاف اور بے حد سرد مسکراہٹ رینگ گئی تھی. اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور بالکل ساکت وجود سے اپنے باپ کے غیظ و غصب کا تماشا دیکھنے لگا. ٹھیک ہے بابا، تو پھر یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے گا کہ میں آریان ہوں. اس نے ایک لفظ چبا کر ادا کیا. میں اپنے قدم پیچھے نہیں لوں گا، پھر چاہے اس ضد میں کسی کی جان جائے، کسی کا گھر ٹوٹے یا میری بلا سے پوری دنیا کو آگ لگ جائے. مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنا نہیں جانتا. آریان، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ گلناز بیگم نے دہائی دیتے ہوئے اسے ٹوکا. اس کی آواز میں ممتا کی تڑپ اور انکہے وجود، انکہے خوف کی آمیزش صاف چھلک رہی تھی. وہ بہن ہے تمہاری آریان، تم سے چھوٹی ہے. کیا تم واقعی اپنے ہاتھوں سے اس کا بستہ گھر برباد کر دو گے؟ ایسے گھٹیا شخص کے ساتھ میری بہن کا نصیب باندھنے سے پہلے آپ کو یہ سب سوچنا چاہیے تھا ماما. آریان نے فوراً کاٹ ڈار لہجے میں جواب دیا، جس کی تپش سے گلناز بیگم کے لہجے کی نمی کو جھلسا کر رکھ دیا تھا. ایزل کے شوہر کے لیے ایک خاص مقام، ایک معتبر رتبہ رکھنا چاہتا تھا، مگر آپ لوگوں نے اس کی جگہ ایک ایسے نیچ انسان کو لا کر بٹھا دیا جسے میں چاہ کر بھی کبھی معاف نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے اس رشتے میں قبول کر سکتا ہوں. تو پلیز مجھے چکانے کی کوشش مت کیجیے گا، میں نہیں جھکنے والا. فضا میں تناؤ اس قدر بڑھ گیا کہ عبیرہ کو اپنی سانسیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ اس گھٹن زدہ ماحول میں سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. اسی پل روشانے جاؤ اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، اپنے مخصوص زہریلے انداز میں سامنے آئی. اس نے ایک نوالہ بڑے اطمینان سے منہ میں ڈالا اور پھر عبیرہ کی جانب ایسی حقارت بھری نظروں سے دیکھا جیسے وہ کوئی غلیظ شے ہو. تو پھر یہ سزا جو تمہارے پہلو میں بیٹھی ان محترمہ کے لیے بھی ہونی چاہیے نا آریان؟ روشانے نے تیکھے پن سے اپنے آئیبرو چکائے. اس کے لہجے میں زہر کی وہ کاٹ تھی جو کسی تیز دھار خنجر کی طرح سیدھی روح میں اترتی چلی گئی. اس گندگی کو تو تم بڑے مان سے اپنے ساتھ سجائے بیٹھے ہو اور اس معصوم بچی کا گھر اجاڑنے پر تلے ہوئے ہو. اس نے عبیرہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ سجائی، جیسے وہ آریان کے دوہرے معیار کا مذاق اڑا رہی ہو. روشانے، اس نے زوردار چنگھاڑا کہ ہال کی در و دیوار لرزا اٹھی. اس نے میز پر چھپ کر روشانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اس کا پٹھانی گورا رنگ غصے کی تپش سے دہکتے تانبے جیسا ہو رہا تھا. اپنی زبان کو لگام دے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری پھوپھی ہیں. آریان کا لہجہ صفاق حد تک سرد ہو گیا تھا. جیسے آپ گندگی کہہ رہی ہیں وہ میری زندگی ہے. اس نے ایک ایک لفظ پر ایسی ضرب لگائی کہ روشانے کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا. ہال میں ایک ایسی سنسنی خیز خاموشی چھا گئی جس میں صرف آریان کی بوجھل سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. اور یاد رکھیے گا، اس نے آواز کو مزید نیچا مگر خطرناک کر دیا، اگر آج کے بعد میری زندگی کے خلاف آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. روشانے کا رنگ ایک پل میں زرد پڑ گیا. تبریز خان اور گلناز بیگم حیرت کی تصویر بنے آریان کے اس دو ٹوک اور جاندار دفاع کو دیکھ رہے تھے. سارم نے بے بسی سے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ایک گہرا سانس خارج کیا. آریان کا اس طرح بپھر کر اس کی سگی پھوپھی کے سامنے چنگھاڑنا اسے قطعاً اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ مصلحت کے تحت خاموش رہنے پر مجبور تھا. وہ جانتا تھا کہ آریان وہ شخص ہے جس نے اپنی سگی ماں سے بڑھ کر روشانے کو چاہا. اگر آج وہ اپنی ہی محبوب ذات پر یوں برس رہا تھا تو اس کا جواز خود ان کی ذات سے فراہم کیا گیا تھا. سارم نے نظریں چکا لیں. اسے اپنی ماں کی اس ہٹ دھرمی پر ملامت کرنے کے سوا کچھ نہیں سوچ رہا تھا. ہال کی فضا اس وقت آریان کی غیظ و غصب سے روشانے کی زہریلی خاموشی کے درمیان معلق ہوتی. کیا ہوا؟ کچھ غلط کہا میں نے جو اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہو؟ روشانے نے گویا آریان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے ایک بار پھر ہمت جمع کی اور دوسرا نوالا توڑ کر بڑے آرام سے منہ میں ڈالا. اس کی بلند ہوتی بھویں آریان کو مزید اشتعال دلانے کے لیے کافی تھی. آپ تو کبھی کچھ غلط کہہ نہیں سکتے. آریان کی آواز میں ایک ایسی پراسرار کاٹ تھی جسے روشانے کے ہاتھ کی جنبش روک دی تھی. اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر آپ میری بات کو یاد رکھیے گا، اب اگر میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا. وہ آخری جملے تک پہنچتے پہنچتے اس قدر گرجدار آواز میں دہاڑا کہ میز پر رکھی کراکری جھنجھنا اٹھی تھی. عبیرہ کا وجود لرز کر رہ گیا تھا جبکہ روشانے کا چہرہ غصے اور تذلیل سے ملے جلے تاثرات سے سرخ ہو رہا تھا. تبریز خان، سارم اور گلناز یہ تماشا دیکھنے پر مجبور تھے. میرے ساتھ برا کیا کرو گے آریان؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے. روشانے نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ چیلنج کیا. اس کے لہجے میں اب تصحیق کی انتہا تھی. کیا تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ آخر اس کے ناگن کی بچی تو نے تمہارے اندر میرے خلاف کتنا زہر بھر دیا ہے کہ تم اپنی سگی پھوپھی کے سامنے یوں پھکار رہے ہو. آریان کے ماتھے کی نسیں غصے سے پھولنے لگی مگر اس نے اپنے لہجے کو اتنی خطرناک حد تک سرد کر لیا تھا جو روشانے کی چیخ و پکار سے کہیں زیادہ ہیبت ناک تھا. نہیں روشانے، میں اتنا بد تہذیب نہیں کہ آپ پر ہاتھ اٹھاؤں. وہ تھوڑا سا میز کی جانب جھکا نظر روشانے کے چہرے پر گاڑ دی. اور نہ ہی میں اتنا بے ضمیر ہوں کہ آپ کی جان لے لوں، کیونکہ جان لینا تو آپ کا کام ہے نا.
ہمیں ایک سکتہ چھا گیا تھا۔ آریان کی آواز اب ایک ایک لفظ پر ضرب لگا رہی تھی۔ وہاں بیٹھے سب کے چہروں پر حیرانی تھی، سوائے عبیرہ کے۔ وہ جانتی تھی کہ آریان کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ جس مہارت سے آپ نے میری بیوی کو اس دیوار کے پیچھے اس خفیہ کمرے میں بند کیا، جس کا راستہ مجھے تک معلوم نہیں تھا، کسی پروفیشنل مجرم کی طرح CCTV کی تمام ریکارڈنگز غائب کر دی تاکہ مجھے کبھی سراغ نہ مل سکے۔ آپ کو لگا آپ جیت گئی؟ آریان نے گہرا سانس لیا اور عبیرہ کی طرف اشارہ کیا جو ساکت بیٹھی تھی۔ مگر آپ بھول گئی تھی جن سے ٹوٹ کر محبت کی جاتی ہے، ان کے لیے نکلنے والی دعائیں سیدھی عرش تک جاتی ہیں۔ دیکھ لیں آپ کی لاکھ سازشوں کے باوجود آج میری زندگی میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے۔ روشانہ نے شاید اس وار کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ اس نے فوراً اپنا پینترا بدلا اور تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کر کھل کر سامنے آ گئی۔ ہاں، میں نے کوشش کی تھی اس کی جان لینے کی، وہ اسے بتا نہیں چلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب پچھتاوے کی بجائے ایک جنونی فاتحانہ تاثر تھا۔ میری پلاننگ بھی بالکل پرفیکٹ تھی، مگر بدقسمتی سے یہ زندہ بچ گئی اور گندگی کا ڈھیر دوبارہ ہمارے گھر پہنچ گیا۔ جس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں، اس گند کو تم ہمارے سر کا تاج بنا کر لے آئے۔ روشانے کا بس چلتا تو ابھی کے ابھی عبیرہ کی جان لے لیتی۔ بس کرے ماما پلیز، اب ایک لفظ بھی اور مت کہیے گا۔ سارم جو اب تک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے تمتما رہا تھا۔ کتنا کیچڑ اچھالیں گے آپ؟ بس کرتے۔ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کی تسلیل کرتے ہوئے آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی؟ کیوں نہ کروں اس کی تسلیل؟ روشانے نے اب بکھری ہوئی شیرنی کی طرح اپنی بیٹی کی طرف مڑی۔ برسوں پہلے اس کی ماں نے مجھ سے میرا شوہر چھین کر میرے بیٹے سے اس کے باپ کو چھین لیا، مجھے بے گھر کر کے جو میری تذلیل کی تھی، کیا میں اس کا بدلہ بھی نہ لوں؟ اتنا بڑا ظرف نہیں ہے میرا۔ تبریز خان نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر برسوں پرانی تھکن ایک دم نمایاں ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی کرسی چھوڑی اور روشانے کے سامنے اکھڑے ہوئے اس کے ہاتھ بے اختیار اپنی بہن کے سامنے جڑ گئے تھے۔ روشانے بس کر دو، خدا کے لیے اس تماشے کو یہاں ختم کر دو۔ ماضی میں تمہاری کی گئی غلطیوں کا خمیازہ پہلے ہی اور ہماری اولادیں بھگت رہی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، اب بس کر دو۔ تبریز خان کی آواز میں ایک باپ اور بھائی کی بے بسی صاف چھلک رہی تھی۔ روشانہ نے ایک جھٹکے سے اپنے بھائی کے جڑے ہوئے ہاتھ نیچے کیے۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایک جاہلانہ چمک اب بھی باقی تھی۔ میری کوئی غلطی نہیں لالا نمازی میں، آج میں اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیوں کا بدلہ لے کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ کون سی ناانصافیاں روشانے؟ تبریز خان نے دکھ سے اسے دیکھا۔ خدا کو حاضر ناظر جانو اور ٹھنڈے دل سے سوچو، کیا واقعی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ تمہارا اپنا دل گواہی دے گا۔ اپنا بستہ گھر برباد کرنے میں تمہارا اپنا ہاتھ تھا۔ عبیرہ یہ سب سن کر ششدر رہ گئی۔ یہ انکشاف اس کے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کی ماں کے باپ کا وہ قصور نہیں تھا جو روشانہ بیان کر رہی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ سامنے رکھے لذیذ پکوان اب اسے زہر معلوم ہو رہے تھے۔ وہاں اب کھانے لائق ماحول بچا ہی کہاں تھا۔ مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ آپ میرے سگے بھائی ہیں۔ روشانہ نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں اب مظلومیت کا وہی پرانا لبادہ تھا۔ میں ہی ہزاروں بار جتا چکے ہیں کہ میں ہی بغیرت بن کر آپ کے دروازے پر پڑی ہوں، حالانکہ آپ ہزاروں بار جتا چکے ہیں کہ میں یہاں سے جا سکتی ہوں۔ میں بدقسمت جاؤں تو جاؤں کہاں؟ بیٹا ہے جو میرا رہا نہیں، بھائی ہے جو مجھے اپنا سمجھتا نہیں، میرے لیے تو شاید سکون کا کوئی دروازہ بنا ہی نہیں۔ سارم نے اپنی ماں کے لرزتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، مگر لہجے میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ ماما میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میری جنت ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ جو غلط کام آپ مجھ سے کروانا چاہتی ہیں میں وہ کبھی نہیں کروں گا۔ سارم نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے ماما، مگر اس رونے کو آپ نے خود اپنا مقدر بنا لیا ہے۔ جب انسان غلط فہمیوں کا شکار ہو کر رشتوں کو توڑ دیتا ہے اور پھر اپنے جرم کا بوجھ دوسروں کے سر پر تھوپتا ہے تو دل کو سکون نہیں ملتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ماضی میں کچھ غلط ہوا تھا تو معاف کر دینے، اپنی خاطر ہماری خاطر معاف کر دینا ہی سب سے بڑی بہادری ہے۔ ارے چھوڑو، تم کیا میرا ساتھ دو گے ڈرپوک انسان؟ روشانہ نے حقارت سے سارم کا ہاتھ چھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں ممتا کی جگہ جنون کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ تم تو اتنا دم ہی نہیں ہے، تم میں تو اتنا دم ہی نہیں کہ اپنی ماں کے لیے کھڑے ہو سکو، ہر وقت چاکلیٹ بوائے بن کر گھومتے رہتے ہو۔ زندگی ایسے نہیں چلتی سارم۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک وحشت ناک سردی کے ساتھ اپنے بیٹے کے چہرے پر نظریں جمائے۔ اگر واقعی میرا ساتھ دینا ہے تو ان کی زندگیوں کو جہنم بنا دو، خاک میں ملا دو ان کا سکون، تب میرے سڑپتے ہوئے دل کو تھوڑی راحت ملے گی۔ ہاں، میرے بیٹے نے کچھ کر دکھایا ہے۔ ہاں، ہال میں موجود ہر شخص روشانہ کے اس کھلے اعلان جنگ پر ششدر رہ گیا تھا۔ سارم نے دکھ سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے بدلے کی ایسی بھیانک فرمائش بھی کر سکتا ہے۔
तबरेज़ खान का सर निदामत से झुक गया था, जबकि आर्यान की गिरफ्त अबीरा के कंधे पर मज़ीद मजबूत हो गई थी। रुशाने का लहजा अब चीखों पुकार से निकलकर एक ख़तरनाक अज़म में ढल चुका था, जिसने डाइनिंग टेबल पर पुरतश माहौल को किसी मक्तल की सी हैबत दे दी थी। अबीरा जो अब तक किसी बेजान मुजस्मे की तरह साकत बैठी ये सब सह रही थी, अब मज़ीद ज़ब्त न कर सकी। इसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और अपने वालिदैन की ज़ात पर उछाला जाने वाला कीचड़ इसे तड़पा गया था। इसने लरज़ते लबों पर पुरअज़म लहजे में सर उठाया और सीधा रुशाने की आंखों में झांका। पहले इनकी बेटी इनसे छीनकर आपने इनकी ज़िंदगी दुखों से भर दी है, और कितना जुल्म करना चाहती हैं आप? अबीरा की आवाज़ में एक ऐसी तड़पनाक काट थी कि पूरे डाइनिंग हॉल में एक बार फिर सकता छा गया था। इसकी आंखों में तेज़ तैरते आंसू अब गालों पर बह निकले थे, मगर लहजे में शिकस्त नहीं थी। मेरा क्या कसूर था? सिर्फ ये कि मैं इनकी बेटी हूँ। आपकी दुश्मनी मेरे वालिदैन से थी, तो इसकी सज़ा मुझे क्यों मिली? मुझे जीते जी शीशे की दीवार के पीछे दफन करके भी क्या आपके दिल को ठंडक नहीं पड़ी कि अब आप सारम भाई को भी इस आग में झोंकना चाहती हैं? रुशाने का मुंह खुला का खुला रह गया था। इसे तवक्को नहीं थी ये यूं पलट कर जवाब देगी। आर्यान ने हैरत और सताइश भरी नज़रों से अपनी बीवी को देखा। इसे अच्छा लगा कि अबीरा ने अपनी खामोशी तोड़ दी, मगर इसने अपने माँ बाप का दिफा किया। ये इसे हजम नहीं हुआ, मगर वो खामोश था। इंसाफ वो नहीं होता जो आप दूसरों की ज़िंदगियाँ जहन्नुम बनाकर हासिल करें। इसे तो इंतकाम कहते हैं, और इंतकाम की आग में सबसे पहले इंसान खुद जलता है। अबीरा के मुंह से एक साथ इतना सच सुनकर रुशाने आपस से बाहर होते हुए इसके करीब होती हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बकवास करने की? रुशाने का हाथ हवा में लहराया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सुनाई थी। थप्पड़ की तपिश अबीरा के गाल से होती इसकी रूह तक उतर गई थी। वो लड़खड़ाती दर्द की शिद्दत से इसकी आंखों के सामने अंधेरा लहराया और इसने बेख्तियार अपना हाथ सुर्ख होते गाल पर रख लिया। रुशाने, हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? आर्यान की आवाज़ किसी बिखरे हुए बादल की तरह हॉल में गरजी। इसकी आंखों में खून उतर आया था और लहजे की वो दहशत बता रही थी कि रुशाने ने आज अपनी मौत को खुद दावत दी है। वहाँ मौजूद हर शख्स हक्का बक्का रह गया था। तबरेज़ खान से लेकर सारन तक किसी को भी रुशाने से इस कदर गिरी हुई हरकत की तवक्को न थी। हो गई हिम्मत, मार दिया थप्पड़, अब जो कर सकते हो कर लो। रुशाने अपनी सर को झटकते हुए बोली। इसका चेहरा जुनूनी नफरत से बिगड़ चुका था। नज़रों में कोई डर, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। तुम्हारे इस गंदे खून से हमारे घर की औलाद पैदा होगी। एक नागिन वो माँ थी जिसने मेरा बस्ता घर उजाड़ा, और एक नागिन ये है जो दीमक की तरह मेरे मायके को चाट रही है। और तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो आर्यान खान। जिसे तुम सज़ा देने के लिए लाए थे वो तुम्हारे लिए सज़ा बन चुकी है। अकल के अंधे इसने हकारत से अबीरा की तरफ इशारा किया, जो अभी तक संभलने की कोशिश कर रही थी। अगर ऐसे ही लेना था मेरा बदला तो रहने देते। तुमने तो इस नापाक वजूद को लाकर हमारे घर की पाकीज़गी ही ख़त्म कर डाली। रुशाने की आवाज़ अब एक ऐसी सतह पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ता, हर लिहाज और हर तकद्दुस पामाल हो चुका था। आर्यान का वजूद गुस्से से लरस रहा था। इसकी मुट्ठियाँ इस कदर भींच गई थीं कि हड्डियाँ तड़कने लगी थी। जब से अबीरा की माँ बनने की खबर रुशाने के कानों में पड़ी थी, इसका दिल किसी बिस्मिल की तरह तड़प रहा था। महरूमी के इस कर्ब में वो बेबस थी, मगर अब ये थप्पड़ के ज़ख्मी अना के लिए मरहम बन गया था। अबीरा के गाल पर उभरने वाली सुर्खी रुशाने के दिल में सुकून का पहला रंग भर गई थी। बस रुशाने, बस कर दे। जितना जहर आपने उगलना था उगल लिया। अब इसके आगे एक लफ्ज़ भी मत कहिएगा। अब सिर्फ मैं बोलूँगा और आप सुनेंगी। इसके लहजे में ऐसी बला की काट थी कि रुशाने के लबों पर जीत जैसे ताले पड़ गए थे। आज से हमारे दरमियान हर रिश्ता, हर ताल्लुक़ ख़त्म। मैं आपके लिए मर गया और आप मेरे लिए मर गए। मुझे किसी से आपके खातिर कोई बदला नहीं लेना, कोई जंग नहीं लड़नी। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया, ये आपके साथ क्या हुआ, अब ये आपका अपना मामला है। मेरा सबसे अब कोई लेना देना नहीं। वो बिखरे हुए शेर की तरह दहाड़ा तो रुशाने को अपने पैरों तले से ज़मीन निकलती महसूस हुई। फिर इसने बराबर में खड़ी इस लड़की के गिर्द अपनी बाजू का हिसार बांधा, जिसके खातिर आज वो अपनों के सामने एक दीवार बनकर डट गया था। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ, मेरा जीना और मरना सब कुछ ही लड़की है। अगर ये आप लोगों के लिए कोई हिम्मत नहीं रखती या आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर कान खोल कर सुन लें। मैं भी अब आपके लिए कुछ ना कर सकता हूँ और ना ही कुछ करूँगा। इसने हतमी फैसला सुनाया। दैट्स इट। वो दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज़ चबाकर बोल रहा था। गुस्से की शिद्दत से इसकी पेशानी की रगें तनी हुई थी और आंखें शोले बरसा रही थी। सब पर सकता तारी हुआ। कोई सांस लेने की हिम्मत भी न कर पाया। वो शख्स आज इस औरत से नाता तोड़ रहा था जिसके लिए वो कभी दुनिया भर से लड़ने को तैयार रहता था। हवाओं का रुख बदल चुका था और रोशानी की बिसात उलट चुकी थी। अगर आप रिश्ते में मुझसे बड़ी ना होती। इसने एक लम्हा का वक्फा किया और आवाज़ में दबी दबी सी वहशत और कर्ब का मिला जुला तासुर था। तो आज मैं वो कर गुजरता जिसके बारे में सोचना भी मैं गुनाह समझता हूँ। आर्यान के गुस्से की तपिश ऐसी थी कि वहाँ मौजूद हर शख्स जैसे मुजम्मद होकर रह गया था। इसके माँ बाप हों या सारब, सभी पर एक लर्जा खेज सकता तारी था। रुशाने ने जिसने अपनी चाल चली थी
इसे तो ये उम्मीद थी कि आर्यन का रद्द अमल शदीद होगा, मगर वो यूं जीते जी रिश्ते नाते तोड़कर इसे ज़िंदगी से ही बेदखल कर देगा, इसका इसे गुमान तक ना था। वो सबकी आंखों में आंखें डालकर अपनी तनी हुई रगों को दहकते लहजे से एक बार फिर गरज उठा था। आज आपने इसके चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारा, मेरे सब्र की आखिरी हद को ललकारा है। आपने साबित कर दिया कि आपके दिल में मेरे मान और मेरी पसंद की कोई औकात नहीं है। तो फिर याद रखिएगा, आज से मेरे दिल में भी किसी रिश्ते का कोई लिहाज बाकी नहीं रहा। और ख़बरदार, अगर आज के बाद किसी ने भी इसकी तरफ उंगली उठाई तो मैं वो उंगली काट कर रख दूंगा। तब मैं ये बिल्कुल नहीं देखूंगा कि वो उंगली उठाने वाला कौन है और मेरा इससे रिश्ता क्या है। इसने एक एक लफ्ज़ पर ऐसी ज़रब लगाई जैसे वो सबके असाब पर हथौड़े बरसा रहा हूँ। इसकी सुलगती नज़रें अपने माँ बाप से लेकर रुशाने तक बारी बारी सबका ताक़ुब कर रही थी। आज से आप सब आर्यन का वो रूप देखेंगे जिसका इससे पहले किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इसके लहजे में की बर्फीले काट ने सबके गिर्द खौफ का एक हिसार बांध दिया था। वो अपनी मोहब्बत की ढाल बनकर अपनों से ही टकरा जाने वाला एक बागी बन चुका था। इसने पूरी मजबूती से अबीरा का हाथ अपने हाथ के हिसार में लिया और कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए। ये तुम थमका किसे रहे हो आर्यन? रोशाने के तन बदन में जैसे आग लग गई थी। वो तिलमिलाकर चीखी और दो कदम आगे बढ़कर इसके ऐन मुकाबला आ खड़ी हुई। मैं किसी से नहीं डरती, जो कर सकते हो कर लो। मैं अब भी कहती हूँ कि इस लड़की का जीना हराम कर दूंगी। और याद रखो, इसने पैदा होने वाली औलाद कभी हमारी नस्ल का नाम आगे नहीं बढ़ा सकती। इसने एक जहरीली और हकारत आमेज़ नज़र इस लड़की पर डाली और फिर दोबारा आर्यन की सिमत मुड़ी, जैसे इसे किसी तल्ख हकीकत का आईना दिखा रही हो। और अपने होश व हवास कायम करो आर्यन, पागल मत बनो तुम। इसके इश्क में अंधे हो चुके हो। मत लो मेरा बदला, मैं तुमसे अब कोई तवक्को नहीं रखूँगी, मगर खुदा के लिए इस लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंको। वो आर्यन का हाथ थामे खड़ी थी। दिल के किसी खाने में इसे अब भी ये यकीन था कि आर्यन आज भी इसके आंसू देखकर पिघल जाएगा और हमेशा की तरह इसकी बात मान लेगा। मगर रुशाने शायद ये भूल गई थी कि जिस लड़की के साथ वो खुल्लम खुल्ला दुश्मनी का ऐलान कर रही थी, वो आर्यन की चलती सांसों की ज़मानत बन चुकी थी। इसका मान टूटने को था, क्योंकि वो आर्यन जिसके लिए कभी रुशाने की खामोशी भी एक हुक्म का दर्जा रखती थी, अब इसकी दहाड़ती हुई आवाज़ से भी मुतासर नहीं हो रहा था। आर्यन के वजूद में इस लड़की की मोहब्बत इस हद तक सरायत कर चुकी थी कि अब वहाँ किसी दूसरे रिश्ते के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। आर्यन के लबों पर एक सर्द और हकारत आमेज़ मुस्कुराहट रेंग गई थी। इसकी गिरफ्त इस लड़की के हाथ पर मज़ीद मजबूत हो गई, जैसे वो इसे यकीन दिला रहा हो कि वो इंतहा नहीं है, वो तन्हा नहीं है। इसने झटके से रोशाने के हाथों से अपने हाथ आज़ाद करवा लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता था रोशाने, मेरे जीते जी तो कभी नहीं। इसके लहजे में अब वो पुख्तगी थी जिसे कोई तूफ़ान कभी नहीं हिला सकता था, जिसके बगैर में एक लम्हा सांस लेने का नहीं सोच सकता था। इसे छोड़ने का ख्याल कैसा? हाँ, मगर जो कुछ अब आप कर चुकी हैं, इसके बाद मैंने आपको छोड़ दिया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। वो अपना आखिरी और अटल फैसला सुना चुका था। अब वहाँ मज़ीद रुकना अपनी तस्लील के मुतरातिफ था। इसने एक पल की ताख़ीर किए बगैर कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए। पीछे सिसकियाँ थी, बद्दुआएं थी या मकाराना पछतावे। आर्यन अब इस सब से आज़ाद हो चुका था। तबरेज़ खान और गुलनाज़ बेगम खामोश खड़े इस मंजर को देख रहे थे। इन्हें बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि आर्यन अपने फैसले एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा। वो बचपन से ही ऐसा था, बला का ज़िद्दी, मनमानी करने वाला और अपनी बात पर अड़चाने वाला। इनके सामने खड़ी वो लड़की अबीरा इस वक्त घर के वारिस की अमीन थी। ये सच था कि गुलनाज़ और तबरेज़ खान इस हकीकत से खुश नहीं थे। इसकी अना इस रिश्ते को कबूल करने में आड़ आ रही थी, मगर अब वो चाह कर भी अपने बेटे की ज़िद के सामने दीवार नहीं बन सकते थे। वो बज़ाहिर जितने भी सख्त बने खड़े थे, हकीकत यही थी कि वो आर्यन के टूट कर मोहब्बत करते थे। अबीरा को कुछ भी कहने का मतलब था आर्यन को खुद से हमेशा के लिए खो देना, और ये ख़तरा वो अब मोल नहीं ले सकते थे। वो तो अभी बड़ी मुश्किल से लौट कर इसके पास आया था। अबीरा की ज़ात इनके लिए एक ऐसी कड़वी गोली बन चुकी थी जिसे ना वो निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते थे। आर्यन ने किसी की परवाह किए बगैर अबीरा का हाथ मजबूती से थामा और इसे लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इसके पीछे कदमों की चाप नहीं, बल्कि एक तूफ़ान के बाद वो बोझल खामोशी थी जिसमें कई टूटे हुए रिश्तों की किरचियाँ बिखरी पड़ी थी। वहाँ मौजूद हंगामे के बीच सारम खामोशी से खड़ा, मगर इसकी खामोशी में एक अजीब सी इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट पोशीदा थी। इसे सूरत हाल पर ज़रा बराबर दुख न था, बल्कि इसे दिली खुशी थी कि आर्यन ने एक मर्द बनकर वो कदम उठाया जो वक्त की ज़रूरत था। इसने एक निहत्ती लड़की को तहफ़्फ़ुज़ दिया और सारम की नज़र में इसका दोस्त एक फातिहा के तौर पर उभरा था। दूसरी जानिब रोशाने के पूरे वजूद में जैसे आग लगी हुई थी। हसद और इंतकाम की तपिश से इसे अंदर ही अंदर झुलसा रही थी। जब इसका बस न चला तो इसने सामने मेज़ पर धरा शीशे का गिलास उठाया और पूरी कुव्वत से फर्श पर दे मारा, जिसकी किरचियाँ पूरे हॉल में बिखर गई थीं। क्यों?
ان بد نسلوں کی چالاکیاں اس قدر سخت ہیں کہ پہلے اس کی ماں جیت گئی اور اب یہ. وہ بے خودی کے انداز میں چلائی تھی. بس کر دو روشانے، بس کر دو، اس گھر کو مت توڑو. تبریز خان اب ضبط کے آخری مرحلے پر تھے. تمہیں اب تک یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ تمہارا یہ بدلے کا بھوت اس گھر میں صرف قیامت برپا کر دے گا، سب کچھ بکھیر دے گا. وہ اپنی بہن کو سمجھانے کے لیے ایک بار پھر دبے لہجے میں گرجے تھے. تو ٹوٹ جائے میری بلا سے، سب کے گھر ٹوٹ جائیں، سب مر جائیں، مگر میں اس لڑکی کو جینے نہیں دوں گی. روشانے کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی. برسوں پہلے اس کی ماں مجھ سے جیت گئی تھی، مگر آج یہ لڑکی جیت جائے گی. ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں. وہ اپنے زہریلے ارادوں کو لیے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی. اس کے پیچھے چھوڑے گئے الفاظ کسی گہرے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہو رہے تھے. سارم وہیں ساکت کھڑا خالی نظروں سے اپنی ماں کو دور جاتے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ احتجاج تھا، بس ایک بے نام سا دکھ تھا جو لہروں کی طرح اس کے اندر اتر رہا تھا. اسے اپنی ماں کی عاقبت کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی تھی. وہ جانتا تھا کہ نفرت جس کی ڈگر پر روشانے چل نکلی تھی وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا، مگر وہ خاموش رہنے کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا. آج تک کب اس کی ماں نے اس کی سنی نہیں تھی جو آج سنتی. ان کے نزدیک تو سارم کی حیثیت ہمیشہ سے محض ایک تماشائی کی سی تھی. وہ اپنی ماں کے اناکس کے اس حصار سے بخوبی واقف تھا جہاں کسی کی نصیحت یا محبت کی رسائی ممکن نہ تھی. اسے لگ رہا تھا جیسے روشانے نے اپنی انا کی آگ میں آج آریان کو نہیں بلکہ خود اپنے ہی مستقبل کو جلا کر راکھ کر دیا ہے. اس خاموش کمرے میں بکھری رشتوں کی گرچیاں سارم کے اپنے وجود کو لہو لہان کر رہی تھیں. کھانے کا مزہ پوری طرح کرکرا ہو چکا تھا. وہ دسترخوان جس پر سجائی گئی نعمتیں اپنوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بانٹنے کے لیے تھی اب کسی شکست خوردہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا. آریان کی دو ٹوک فیصلے اور روشانے کی زہریلی چیخوں پکار نے سب کی بھوک ختم کرتی تھی. ہر کوئی بوچھل قدموں اور بوچھل دل کے ساتھ لقمہ توڑنے کی ہمت کیے بغیر ہی میز سے اٹھ چکا تھا. پیچھے صرف شیشے کی کرچیاں، ٹھنڈا ہوتا کھانا اور ایک ایسی اذیت ناک خاموشی رہ گئی تھی جس میں آنے والے کل کے خوفناک خدشات سسکیاں بھر رہے تھے. گھر ایک ایسا کھنڈر معلوم ہو رہا تھا جہاں انا کے ملبے تلے کئی خوف دفن ہو چکے تھے. کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کا شور کسی کٹی ہوئی فلم کی طرح تھم تو گیا تھا، مگر ابیرہ کے اندر جیسے ایک حشر برپا تھا. وہ بوچھل نات وہاں قدموں سے چلتی ہوئی صوفے تک آئی اور کسی بے جان لکڑی کی طرح وہی ڈھیر ہو گئی. اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح کو کسی نے نوکدار زہریلے خاردار تاروں سے چھلنی کر دیا ہو. وہ ابیرہ جو اپنے باغ کی دہلیز پر کسی شہزادی کی طرح راج کرتی تھی، جس کی ایک سسکی پر پورا گھر سر پر اٹھا لیا جاتا تھا، وہ آج اس قدر لاوارث اور بے وقت ہو گئی تھی کہ بھری محفل میں کوئی بھی اس کے وقار کی دھجیاں اڑا کر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر کے چلا گیا. وہ دبش، وہ درد جو اسے اپنے گال پر محسوس ہو رہا تھا، اسے اس سے کہیں زیادہ گہرا اور لا علاج زخم اس کے مان پر لگا تھا. اس نے ہذیانی انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا جیسے وہ کائنات تو کیا خود اپنی نظروں سے بھی چھپ جانا چاہتی ہو. ندامت، دکھ اور بے بسی کی ایک لہر تھی جو اس کے پورے وجود کو برفیلے پانی کی طرح کپکپا رہی تھی. آریان جو اس کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا تھا اس وقت ایک اذیت کے حصار میں تھا. اس نے نیچے جو کچھ کہا، جس طرح ابیرہ کا دفاع کیا، وہ سب اپنی جگہ، مگر اس کے اندر لگی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ تھپڑ ابیرہ کے گال پر نہیں بلکہ براہ راست اس کے دل پر پڑا ہے. اس نے لرزتے ہاتھوں سے میز پر رکھے شیشے کے جگ سے پانی انڈیلا. برفیلے پانی کے گرنے کی آواز اس بوچھل خاموشی میں کسی دھماکے کی طرح واضح سنائی دے رہی تھی. وہ گلاس تھامتے ساکت قدموں سے باہر چلتا ابیرہ کے قریب آ بیٹھا تھا. پانی پیو. اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھٹن اور کرب تھا جسے وہ خود بھی لہو کے آنسو رو رہا تھا. نہیں پینا. ابیرہ نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے بغیر تڑپ کر جواب دیا. کیا ہی اوقات ہے میری آریان. ذرا سا لب کشائی کرنے پر سریعان تھپڑ مار دیا گیا. آج میرا تماشا بنا ہے، کل کو تو یہ لوگ میری جان لینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. آریان کی مٹھیاں سد تک بچھ گئی کہ پوری سفید پڑ گئی. اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کی سرخی اتر آئی. کوئی ہاتھ تو لگا کر دکھائے. اب اگر ان کے وجود مٹی میں نہ ملا دیا تو میرا نام بھی آریان نہیں. اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا مگر لہجہ کسی دھاردار خنجر کی طرح کاٹدار تھا. ابیرہ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ آہستہ سے سر اٹھایا اور اپنی تیکھی سوالیہ نظریں آریان کے چہرے پر گاڑ دی. آپ کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا گیا. آریان، کیا کر لیا آپ نے؟ مانا کہ آپ وہاں بہت کچھ بولا ہے، اپنی انا کی تسکین کرائے، مگر کیا آپ کے ان لفظوں سے میری وہ توہین مٹ جائے گی جو بھری محفل میں سرعام ہوئی ہے؟ اس نے ایک طویل اور ضبط سے بھرپور گہرا سانس لیا اور اپنے پیٹ پر لرزتا ہوا ہاتھ رکھا جہاں ایک نئی زندگی پل رہی تھی. میرے بچے کا مستقبل کیا یہی ہوگا؟ اس کی تقدیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ کوئی بھی آئے گا اسے اس طرح ذلیل و خوار کر کے چلا جائے گا
اور وہ بے بسی سے صرف دیکھتا رہ جائے گا؟ میں اسے اس حب زدہ گھر میں نہیں پال سکتی آریان. میں اس کی اس معصوم سانسوں پر ذلت اور رسوائی کی مہر ہرگز نہیں لگنے دوں گی. آریان ساکت رہ گیا جیسے اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہو. ابیرہ کا ایک ایک لفظ زہر بجھے نشتر کی طرح اس کے سینے میں پیوست ہو رہا تھا. اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ آج صرف ایک چہرے پر تھپڑ نہیں مارا گیا تھا بلکہ جیتے جاگتے اعتماد کا بے دردی سے قتل ہوا تھا. آریان نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس میز پر رکھا اور ایک دم چھپ کر ابیرہ کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا. اس نے بہت پیار اور مان بھرے تحفظ سے ابیرہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے جو اس وقت صرف برف کی طرح ٹھنڈے اور بے چان ہو رہے تھے. اس کی تڑپتی ہوئی نظریں ابیرہ کے بھیگے چہرے پر جمی تھی جہاں تھپڑ کا نشان اب بھی سرخی سے نیلاہٹ کی طرف مائل ہو رہا تھا. نشان کی وہ بدلتی رنگت دیکھ کر آریان کے دل میں ایک جان لیوا ٹیس سی اٹھی جیسے کسی نے اس کے اپنے وجود کو چیر دیا ہو. میری جان، میں جانتا ہوں کہ جو ہوا وہ کسی طور ٹھیک نہیں تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی آواز جذبات کی شدت سے بھرائی ہوئی تھی مگر اس کے لبوں پر اب ایک پختہ اور اٹل عزم کی لہر نمایاں تھی. تمہاری توہین، تمہاری تذلیل، یہ سب میرے جیتے جی اب دوبارہ ممکن نہیں ہے. میری بیوی اور میرا بچہ اس گھر کی گھٹن زدہ فضاؤں میں سسک کر جیے اور میں تماشائی بن کر دیکھتا رہوں اس سے پہلے کہ میں مر کیوں نہ جاؤں. ابیرہ نے نم آلود آنکھوں سے اس کی سمت دیکھا جہاں غصے کی تپش اب آہستہ آہستہ بے یقینی کی چادر میں بدل رہی تھی. نہیں رہنا چاہتی تم اس گھر میں تو ٹھیک ہے، اب ہم یہاں ایک پل نہیں رہیں گے. اس نے ابیرہ کے لرزتے ہاتھوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی جیسے وہ اپنے لفظوں کو عمل کا پہناوا پہنا کر اسے یقین دلا رہا ہو. جیسا تم کہو گی، جو تم کرو گی، اب اس گھر میں وہی ہوگا. میں دنیا کی ہر خوشی، ہر آسائش سمیٹ کر تم دونوں کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. بس تم مجھ پر اعتبار رکھو ابیرہ، اس آریان پر یقین رکھو جس کے لیے تم سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں. ابیرہ کی ضد کی دیوار ٹوٹ گئی اور ایک ہچکی بن گئی. اس نے آریان کے لہجے میں وہ ٹوٹ پھوٹ اور بے پناہ محبت محسوس کی جو ہمیشہ اس کے لیے اپنے دل کے خانوں میں چھپا کر رکھتا تھا. مگر ذہن کے کسی گوشے میں ایک سوال ابھی بھی سر اٹھا رہا تھا. کیا اس گھر کی زنجیریں توڑنا ہی اتنا آسان تھا؟ کیا یہ محض ایک وقتی اور جذباتی فیصلہ تھا جو وقت کی دھول میں کہیں کھو جانا تھا؟ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی کا راج ہو چکا تھا مگر اب یہ خاموشی پہلے جیسی بوجھل اور دم گھٹنے والی نہیں تھی. اس میں ایک بڑے اور حتمی فیصلے کی گونج شامل ہو چکی تھی. ابیرہ نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور اس کے لبوں پر ایک سرد طنزیہ ہنسی رنگ گئی تھی. وہ نظریں جو ابھی نم تھی اب ان میں ایک عجیب سی تلخی اور بے یقینی لہرانے لگی تھی. آریان جو اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا اس کے اچانک بدلتے تیور دیکھ کر ساکت رہ گیا. اور بدلے میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے لفظوں کو جیسے چبا چبا کر ادا کیا. یہی نا کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی ماں باپ کو، اپنے بھائی کو چھوڑ دوں؟ یہی شرط رکھیں گے نا آپ ہماری ذمہ داری اٹھانے کے لیے؟ آریان کے چہرے پر دکھ کی گہری لہر دوڑ گئی تھی. مجھے اس دنیا کی ہر خوشی دینے کے بلند و بانگ وعدے کر رہا تھا. اس تیکھے سوال نے اس لمحوں میں ایک مجرم کی طرح کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا. بولے آریان، کیا میری عزت نفس کی قیمت اپنوں کا ساتھ کیا ہے؟ کیا مجھے اپنا وقار واپس پانے کے لیے ان رشتوں کی قربانی دینی پڑے گی جو میری اصل پہچان ہے؟ ابیرہ کی آواز میں ایک جان لیوا تھکاوٹ اتر آئی تھی. اس نے نڈھال ہو کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا اور چھت کو تکنے لگی جہاں لیمپ کی مدھم روشنی ایک لرزتا ہوا ہیبت ناک سایہ بنا رہی تھی. کمرے کی فضا ایک بار پھر بوجھل ہو گئی تھی. آریان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسی بے رحم دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنے کا ہر راستہ کسی نئی اذیت کی طرف جاتا ہے. ایک طرف جہاں سے نکلنے کا ہر راستہ کسی نئی اذیت کی طرف جاتا ہے. ایک طرف اس کی محبت اور اس کا آنے والا بچہ تھا اور دوسری طرف وہ سنگلاخ دیوار جو رشتوں کے نام پر ان کے درمیان کھڑی کر دی گئی تھی. آریان کے لب ہلے ہی تھے کہ کمرے کے دروازے پر ایک نقیب سی دستک ہوئی. وہ جملہ جو اس کی زبان تک آ چکا تھا وہیں گلے کے کسی کونے میں پھنس کر رہ گیا تھا. ابیرہ کی نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے آنسو پہنچے اور اپنا رخ موڑ لیا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی یہ شکست خوردہ حالت کوئی دوسرا دیکھے. کون ہے؟ آریان نے اپنے لہجے کے اکڑے پن کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا تھا. سارا. باہر سے ایک دبی دبی سی آواز آئی. آ جاؤ. آریان تھکے ہوئے انداز میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا. دروازہ کھلا اور سارا اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر تاسف، ندامت اور ملال کے گہرے سائے تھے. کمرے میں پہلی بوجھل خاموشی اور ابیرہ کا رخ موڑا ہوا انداز دیکھ کر وہ فوراً بھاگ گیا کہ وہ شاید ایک غلط وقت پر دستک دے بیٹھا ہے. مگر جو بات وہ کہنے آیا تھا اس کی اہمیت کسی بھی مصلحت سے بڑھ کر تھی. سارن نے ایک سرسری نظر آریان کے تنے ہوئے اعصاب پر ڈالی اور چند قدم آگے بڑھا. اس نے ایک بوجھل نگاہ ان دونوں پر ڈالی. کمرے کی فضا خود چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ یہاں اسے بھی کتنا بڑا طوفان گزر کر گیا ہے. ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اس نے انتہائی دھیمے اور مصلحت آمیز لہجے میں کہا. پاگل ہو گیا؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو سارن؟ آریان نے فوراً ٹوکا. اس کی آواز میں اپنے دوست اور بھائی جیسے رشتے کے لیے وہی پرانا خلوص تھا.
क्या करूं आर्यन, आना ज़रूरी था। मेरी बहन इतनी परेशान हो और मैं खुद को रोक लूं, ये कैसे मुमकिन था? सारम के मुंह से अपनी ज़ात के लिए बहन का लफ्ज़ सुनकर अबीरा ने चौंक कर पलट कर देखा। इसकी वीरान और उजड़ी हुई आंखों में एक पल के लिए हैरत और खैरत की लहर नुमाया हुई थी। माफ़ कर दो अबीरा, मामा की तरफ से मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने जो कुछ किया वो सरासर गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। सारम इस वक्त एक मुजरिम की तरह सामने खड़ा था। इसकी नज़रें शदीद नदामत से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? अबीरा ने तड़प कर आगे बढ़ते हुए इसके जुड़े हुए हाथ अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिए थे। इसके लबों से निकला हुआ लफ्ज़ भाई सारम के दिल को गदास कर गया था, जैसे बरसों के भटके हुए किसी नामुकम्मल रिश्ते को आज अपनी मंजिल मिल गई हो। हाथ जुड़े ही रहने दो अबीरा, मामा ने जो किया इसके बाद मैं जितने भी आंसू बहाऊं वो कम है। सारम की आवाज़ कर्ब की शिद्दत से लरज़ कर रह गई थी। नहीं, आपको इस तरह मेरे सामने झुकने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, एक मोतबर मकाम पर हैं, और बड़े भाई अपनी छोटी बहनों के सामने हाथ नहीं जोड़ा करते, बल्कि इनके सर पर दुआओं का अब्दी साया रखते हैं। अबीरा ने एक बेसाख्ता जज्बे के तहत सारम का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लिया था। ये एक ऐसा सहर अंगेज़ पाकीज़ा मंजर था कि आर्यन किसी बुत की तरह खामोश लबों पर हाथ रखे सब देखता रह गया था। कमरे में फैली जहर आलू तलखी जैसे किसी मीठी खुशबू में तहलील हो गई थी, और दरो दीवार पर जमी उदासी अब रुखसत होने लगी थी। बैठ जाओ, आराम से बैठकर बात कर लेते हैं। आर्यन की आवाज़ में एक गहरा ठहराव था। इसकी ने एक कदम बढ़ाकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। वो बखूबी जानता था कि इस घर के किसी भी दूसरे फ़र्द की ज़रा सी दखल अंदाजी भी इस नाजुक गुफ्तगू के तमाम ताने बाने बखेर कर रखते कि दरवाजे की चटकनी गिरने की आवाज़ ने इस बंद कमरे की खामोशी में किसी हतमी फैसले की बाज़गश की तरह सुनाई दी थी। आर्यन और सारम एक साथ सामने वाले सोफे पर बैठ गए थे, जबकि अबीरा ने खुद को संभालते हुए इनके मुकाबले सिंगल सोफे पर जगह संभाली। इसके चेहरे पर अभी भी इस थप्पड़ की तपिश और सुर्खी बाकी थी, मगर सारम के गैर मतवक्को मौजूदगी और अपनायत ने इसे एक अनकही ठारस सी दे दी थी। वो तीनों अब वहाँ मुकम्मल खामोश से बैठे थे, मगर ये खामोशी पहले वाली दम घुटने वाली बोझल खामोशी नहीं थी। अब इस सकूत में कई तृष्णा सवालात, कई अधूरे एतराफ़ और शायद कुछ बड़े फैसलों का बेचैन इंतज़ार छुपा था। आर्यन ने एक तवील और गहरा सांस लेकर सारम की तरफ देखा, जिसकी नज़रें अब भी अपनी बहन के ज़ख्मी मान पर जमी थी। आर्यन सारम ने इस बर्फ़ जैसी खामोशी को तोड़ते हुए बहुत धीमे लहजे में पुकारा था। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ इसकी तलाफ़ी शायद किसी तौर मुमकिन नहीं, मगर मैं तुम्हें और अबीरा को इस बेबसी के हाल में तन्हा नहीं छोड़ सकता। आर्यन के लबों पर एक बेहद तल्ख और बेजान सी मुस्कुराहट रेंग गई थी। इसने एक नज़र अबीरा की तरफ देखा, जो खामोशी से अपनी लरसती हुई उंगलियां मरोड़ रही थी। आर्यन ने सोफे की पुश से टेक लगाई और दोबारा सारम की सिम देखा, जो इस वक्त अपने ही घर वालों के गलत रवैये तले दबा हुआ बोझल नजर आ रहा था। सारम तुम आ गई, है तुम्हारा ज़र्फ है, वरना नीचे जो कुछ हुआ इसके बाद शायद ही कोई उम्मीद बाकी बची थी। आर्यन की आवाज़ में थकन और दुख नुमाया तौर पर झलक रहा था। सारम ने नदामत से अपनी नज़रें झुका ली। आर्यन, मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं जानता हूँ कि अबीरा के लिए इस घर में सांस लेना भी अब दोबारा रुकी कर दिया गया है, लेकिन यकीन करो मैं इसे इस हाल में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अबीरा जो अब तक सिंगल सोफे पर बैठी खामोशी से फर्श को तक रही थी, इसने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखें गुस्से और आंसुओं से भी अभी भी सुर्ख थी, मगर लहजे में अब वो पहले वाली कपकपाहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सपाट और सर्द लहर आ चुकी थी। भाई, आप कब तक मेरा साथ देंगे? अबीरा का ये सवाल सारम के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को था। आज एक थप्पड़ पड़ा है, कल को तानों के जहरीले नश्तर चलेंगे, परसों मेरे बच्चे के वजूद पर भी सवाल उठेंगे। आप कहाँ कहाँ ढाल बनेंगे? आर्यन तड़प कर बोला, अबीरा, मैंने कहा ना कि हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं तुम्हें इस जहन्नुम में एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। सारम ने चौंक कर आर्यन की तरफ देखा, जैसे इसे अपने कानों पर यकीन ना आया हो। घर छोड़ने की बात कर रहे हो आर्यन? क्या तुम्हें लगता है कि यही वाहिद हल है? हाँ, यही वाहिद हल है। आर्यन का लहजा दो टोक और अटल था। सारम, तुम बखूबी जानते हो कि अगर वो मेरी फूफी हैं तो तुम्हारी सगी माँ है। वो इस दुश्मनी को आखिर हद तक निभाने का खुला ऐलान कर चुकी हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि वो अब अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगी। ऐसे संगीन सूरत हाल में भी अबीरा और अपने बच्चे को यहाँ मज़ीद नहीं रख सकता। इससे पहले कि मेरा कोई नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाए, मेरा यहाँ से किनारा कश हो जाना ही बेहतर है। इसने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया और फिर अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए मज़ीद कहा, और वैसे भी यहाँ रहना मेरी कोई मजबूरी नहीं, इन्हें यहाँ से कहीं बेहतर लाइफ स्टाइल दे सकता हूँ मैं। सारम ने एक गहरी खोजती हुई नज़र से इसे देखा और फिर एक नंसिया मुस्कुराहट अपने लबों पर सजा ली। वेरी गुड, तो अब तुम मैदान छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हो? आर्यन, तुम इतने बुज़दिल कब से हो गए? ये बुज़दिली नहीं है सारम, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। आर्यन ने फ़ौरन अपने फ़ैसले का दिफा किया। और जो इतने तमाशे तुमने यहाँ फैलाए दिए हैं, इनका क्या होगा? सारम ने तीखे और काटदार लहजे में सवाल किया। मतलब?
आर्यान बुरी तरह उलझ गया। मतलब ये कि एक तरफ तुमने एजल का दिल बुरी तरह तोड़ दिया है और सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, और दूसरी तरफ गुलशन खाला और इसके शौहर गुल कल यहाँ पहुँच रहे हैं। जल्द अज जल्द तुम्हारा और परिचय का रिश्ता मजबूती से जोड़ना चाहते हैं। इनका इरादा अब तुम दोनों की शादी करवा देने का है। क्या शादी? अबीरा की नजरें साकत होकर आर्यान के चेहरे पर ठहर गई। इसे लगा जैसे इसका दिल धड़कना भूलकर किसी गहरी खाई में डूबने लगा हो। आर्यान ने बेबसी की इंतहा से अबीरा की तरफ देखा और फिर सारन से मुखातिब हुआ। प्लीज़ अभी खुद को नॉर्मल रखो। ये शादी सिर्फ कागज़ों की हद तक होगी, मगर शायद इसे फ़िलहाल रोका नहीं जा सकता, और ये वो कड़वी हकीकत है जिसमें मैं भाग नहीं सकता। वो मंगेतर है मेरी, मैं किसी मंगेतर को नहीं मानती। अबीरा एक झटके से सोफे से उठकर खड़ी हुई। इसकी आवाज़ में गुस्सा और कर्ब की मिली जुली लहर नुमाया थी। ये बहस हमारे दरमियान पहले कई बार हो चुकी है। मैं आपकी ज़िंदगी में किसी दूसरे का वजूद परछावा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती आर्यान, कभी भी नहीं। कमरे की फ़िज़ा एक बार फिर बारूद की तरह दहकने लगी थी। एक तरफ संगलाख ख़ानदानी दबाव का पहाड़ था और दूसरी तरफ एक बीवी का वो मान जो गिरची गिरची होकर टूटने के बिल्कुल करीब था। सारम खामोशी से सहर अंगेज मगर कर्बनाक मंजर देख रहा था। अबीरा के इस तरह तड़प कर खड़े होने और इसके लहजे की इस बेसाख्ता तपिश से वो इतना बखूबी समझ गया था कि इसकी बहन अपने शौहर की मोहब्बत में किस हद तक गिरफ्तार है। वो इसके साथ खुश है। किसी भी भाई के लिए अपनी बहन की आंखों में अपने जीवन साथी के लिए ऐसी वल्हाना वाबस्तगी देखना कोई रूह को एक अजीब सी तस्कीन दे जाता है। सारम के लिए ये भी एहसास किसी ठंडी छाँव से कम नहीं था, मगर इस खुशी के साथ ही इसे इस कठिन रास्ते का भी इदराक था जिस पर ये दोनों खड़े थे। अबीरा प्लीज़ मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे लिए इस वक्त खुद को इस कदर टेंशन में डालना बिल्कुल नहीं ठीक। आर्यान ने तड़प कर इसे शानों से थामा। इसकी आवाज़ में इल्तिजा और मोहब्बत का एक समंदर मौजूद था। यार, चूल्हे में डालो इस बेनाम रिश्ते को। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? अगर ख़ानदानी दबाव में आकर एक कागजी निकाह हो भी जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा? इसने अबीरा की आंखों में आंखें डालकर बड़े मान से कहा था। अबीरा, जो शख्स हर पल तुम्हारे लिए जी रहा हो, तुम्हारे लिए मर रहा हो, वो तुमसे दूर जाने का तसव्वुर भी कैसे कर सकता है? तुम मेरी कायनात हो और कायनात से बाहर कदम रखना किसी के बस में नहीं होता। सारम अभी मज़ीद कुछ बातें करना चाहता था। कई उलझनें सुलझाना अभी बाकी थी, मगर इस नाजुक लम्हे में इसका वहाँ से खामोशी से हट जाना ही सबसे बेहतर फैसला था। वो एक निहायत समझदार शख्स था। इसे बखूबी अंदाज़ा था कि रिश्तों की नज़ाकत किस मोड़ पर क्या तकाजा करती हैं। वो जानता था कि इस वक्त इन दोनों को एक दूसरे के कर्ब और तन्हाई की शदीद ज़रूरत है ताकि वो अपने बिखरे हुए मान को समेट सकें। चुनाचा वो किसी आहत के बगैर सोफे से उठा, निहायत खामोशी से कमरे का लॉक खोला और बाहर निकल गया। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के वजूद और जज्बात के सहर में इस कदर गुम थे कि इन्हें सारम के जाने का एहसास तक न हो सका। कमरे की चार दीवारी में अब सिर्फ इनकी सिसकती हुई मोहब्बत और आने वाले तूफान के खिलाफ एक अनकही जंग बाकी थी। बात महज भरोसे या यकीन की नहीं है आर्यान। मैं तुम्हें किसी और के नाम के साथ मंसूब होते नहीं देख सकती। मेरे लिए महज एक समझौता नहीं, मेरी हस्ती का मिट जाना है। अगर ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी आर्यान, मैं सचमुच मर जाऊंगी। अबीरा के लहजे में छुपी वो वहशत और अजियत किसी बंजर सहरा की पुकार की तरह आर्यान के पोर में उतर चुकी थी। खामोश, बिल्कुल खामोश। आर्यान ने एक तड़प के साथ इसे अपने हिसार में लिया। इसकी उंगलियां अबीरा की लरजती लबों पर किसी मोहर की तरह ठहर गई थी, जैसे वो इस मनहूस कलमात को वहीं मुजम्मद कर देना चाहता हो। खबरदार, जो आज के बाद अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकाला अबीरा, मैं तुम्हें मेरी भी ज़िंदगी लग जाए। क्या तुम नहीं जानती कि तुम बिन आर्यान का वजूद मिट्टी के एक बेकीमत ढेर से ज़्यादा कुछ नहीं? इसकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश और वल्हानापन था जिसे वो इन लफ्ज़ों की तपिश से खुद भी झुलस रहा हो। इसने अबीरा को इतनी शिद्दत से अपने तहफ़्फ़ुज़ के दायरे में समेट रखा था कि इसे आर्यान के दिल की बेतरतीब धड़कनें अपने अंदर उतरती महसूस हो रही थी। आर्यान ने निहायत नरमी से इसका भीगा हुआ चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और इसकी आंखों में झांका, जहाँ आंसुओं की नमी में बेपनाह मोहब्बत और खो देने का एक मुहिब खौफ एक साथ रक्स कर रहे थे। मेरी जान, यकीन और मोहब्बत के दरमियान शक की ये बारीक सी लकीर क्यों खींच रही हो? मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। मेरे वजूद की हर जंबिश, मेरी रूह का हर गोशा सिर्फ तुम्हारे नाम की माला जपता है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई रस्मी तहरीर या कोई ख़ानदानी दबाव मुझे तुमसे जुदा करने की ताकत रखता है? अबीरा ने निढाल होकर अपना सर इसके मजबूत शाने पर टिका दिया, जहाँ एक पल के लिए कायनात की तमाम तूफ़ान से पनाह मिलती महसूस हुई।
कमरे में अब सिर्फ इनकी मध्यम सांसों का शोर था और वो लरसती हुई रोशनी जो इस अहद वफा की गवाह बनकर रह गई थी। अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं आर्यन तो मना कर देना, क्यों नहीं समझ रहे आप? अबीरा की आवाज़ अब एक नखीफ सी ढाल बनती जा रही थी। इसका वजूद शिद्दत जज्बात और नकाहत से लरस रहा था। सुबह से अनाज का एक दाना भी इसके हलक से नहीं उतरा था और ऊपर से हमल की वो इब्तदाई कठिन कैफियत, फिर कुछ देर पहले नीचे होने वाला वो तमाशा, वो जिल्लत की गूंज, अब इस सब का प्रेशर इसके नाजुक दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। इसकी रंगत कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ चुकी थी और वो बेहोशी की हदों को छू रही थी। आर्यन ने एक वहशत के आलम में से फ़ौरन संभाला और तड़प कर इसे अपनी बाहों के मजबूत हिसार में उठाते हुए बेड पर लिटा दिया। अबीरा मेरी जान, प्लीज़ प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। जो तुम कहोगी वही होगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही हो जाएगा। बस इस वक्त थोड़ा सुकून से काम लो, खुद को संभालो। आर्यन की आवाज़ में एक अनकही घुटन और घबराहट और खौफ था। नहीं नहीं, मुझे पता है आप हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं। इसने निढाल होते हुए नीम व आंखों से इसे देखा और ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा की तरह आप मुझे बच्चों की तरह बहला रहे हैं। इसकी आवाज़ में वो मध्यम होती हुई खनक आर्यन के दिल को चीर गई थी। इसे एहसास हुआ कि इस वक्त मंतक या बहस नहीं बल्कि अबीरा की बिगड़ती हुई हालत को संभालना इसकी पहली तरजीह होनी चाहिए। अच्छा, मेरी तरफ देखो अबीरा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आर्यन ने इसके मुरझाए हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिया था। वह इसके बेहद करीब बेड पर बैठा था। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्ज़श और इल्तिजा या रंगत था। कोशिश नहीं आर्यन, मुझे कोशिश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये यकीन चाहिए कि आप ये निकाह हरगिज़ नहीं करेंगे। अबीरा की आवाज़ में नकाहत के बावजूद तो एक ऐसी कात थी जो आर्यन के दिल को चीर रही थी। मेरी जान, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने तुमसे जो वादा कर लिया है इसे कभी नहीं तोड़ सकूँगा। हमारे दरमियान की हुई हर बात, हर अहद मेरे लिए किसी भी किस्म के रस्मी वादे से कहीं बढ़कर है। आर्यन ने इसे समझाने वाले अंदाज में कहा, मगर इसके लहजे में एक अनकही अज़ियत भी थी। लेकिन अबीरा, हमारी रिवायात में ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। अगर मैंने इस वक्त इनकार कर दिया तो घर में एक ऐसा तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। और अबीरा, मैं बेगैरत नहीं हूँ। मुझे इस लड़की से, इसके वजूद से कोई लेना देना नहीं, मगर हमारे ख़ानदान के फरसूदा रिवायात में मंग तोड़ना जीतने के मरचाने के बराबर समझा जाता है। अबीरा के ज़ब्त का बंधन एक लम्हे में टूट गया था। इसने गुस्से और जुनून की मिली जुली कैफियत में आर्यन के कॉलर को अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में ले लिया था। इसकी आंखों की वहशत रक्स कर रही थी। तो फिर अपनी इस बीवी को छोड़ दें आर्यन, मुझे छोड़ दें आप। बकवास बंद करो अबीरा। आर्यन की आवाज़ कमरे में किसी धमाके की तरह गूंजी थी। मैं तुम्हें मरकर भी खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। ये ख्याल भी अपने जहन से निकाल दो। तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा आर्यन, इस निकाह में सिर्फ एक ही औरत रहेगी, या मैं या वो। अबीरा का लहजा हतमी और दो टोक हो चुका था। ये कैसी ज़िद है अबीरा? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारा और इसका कोई मुकाबला है ही नहीं। तुम यहाँ बिल्कुल रहती हो। इसने अपने दिल पर किसी आरे की तरह भात बरसाते हुए कहा, तुम इस दिल में बसती हो अबीरा। इसने थोड़ी देर खामोशी से अबीरा की तीखी नज़रों का सामना किया और फिर एक गहरा सांस लेकर धीमे लहजे में बोला, जिस तरह तुमने इस वक्त मेरा गिरबान पकड़ रखा है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, खुदा की कसम मैं इसकी जान ले लेता। मगर तुम्हारा ये अंदाज़, तुम्हारा ये मुझ पर अपना भरपूर हक जताना मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद को तुम्हारे नाम कर चुका हूँ अबीरा। अब इन फजूल वसवसों में मत उलझो। इतनी आसानी से कह दिया आपने कि इन वसवसों में ना उलझूँ। ज़रा कुछ देर के लिए खुद को मेरी जगह पर रख कर तो देखिए आर्यन, तब आपको अंदाज़ा होगा कि अपने मनपसंद शख्स को किसी और के साथ बांटना किस कदर जानलेवा होता है। अबीरा ने तमाम तर हिम्मत समेट कर अपनी आंखों में एक तीखी चमक पैदा की और इसके चेहरे के अक्स को बगौर देखा। अगर मैं कुछ कहूँगी तो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मगर ज़रा माजी के दरीचों में झांक कर तो देखे। जब मेरे दिलो दिमाग ने किसी और के बारे में महज सोचा ही था तो आप क्यों तड़प उठे थे? इसके लहजे में गहरी काट थी। आज आप जिस शख्स से इस कदर नफरत करते हैं वो सिर्फ इसलिए ना कि इसने मुझे किसी ख़ास नज़र से देखने की जुर्रात की थी। आर्यन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। इसकी पेशानी की रगें तन गई थी। दोबारा इस घटिया इंसान का नाम अपनी ज़ुबान पर मत लाना। अबीरा की आवाज़ में एक दबी सी गरज उठी थी। इसने अबीरा के कांधों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए इसे हकीकत के तल्ख आईने से रोशनास करवाया था। तुम मर्द और औरत के जज्बात से भी फ़र्क को क्यों नहीं समझ रही? अल्लाह ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है और औरत को नहीं। और शायद ये इम्तियाज़ इसीलिए है कि जलन का मादा औरत के मर्द की निस्बत कहीं ज़्यादा होता है, मगर एक मर्द में अपनी गैरत के नाम पर मर मिटने का हौसला भी कहीं ज़्यादा होता है। इसने झुककर अबीरा की आंखों में देखते हुए नहायत फैसलाकुन अंदाज में कहा, तुम छूकर गुजरने वाली हवा को भी मैं किसी दूसरे के करीब न जाने दूँ, तो तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें किसी और के साथ बांध सकता हूँ? आर्यन ने अपना माथा अबीरा के माथे से टिका दिया। इसके दरमियान अब हवा का गुजरना भी मुहाल था। इस लम्हे आर्यन पर एक अजीब सा सहर, एक जुनून तारी था। इसके लम्स की तपिश अबीरा के रगों पैर में किसी पिघले हुए लावे की तरह उतर रही थी, मगर इसकी कुर्बत में हवस का शुबा तक न था। ये दो
روحوں کا خاموش ملاپ تھا جو لفظوں کے قید سے آزاد ہوتا ہے۔ آریان نے اپنی آنکھیں موند لی اور ابیرہ کے کان کے قریب جھک کر ایک مخمور اور سحر انگیز سرگوشی میں ان اشعار کو گنگنایا، جیسے وہ اپنی روح کا تمام تر نچوڑ کے دل میں انڈیل رہا ہو۔ تو اگر میرا ہے تو مجھ سا نظر آنا چاہیے، تیرے لہجے میں میرا رنگ چھلکنا چاہیے، تیری آنکھوں میں دکھائی دے فقط میری طلب، تیرے دل میں بس میرا نام دھڑکنا چاہیے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تھر تھراہٹ اور ولہانہ پن تھا کہ ابیرہ کا وجود ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ آریان کی گرفت اس کے شانوں پر مزید مضبوط ہو گئی، جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ اس کی گرم سانسیں ابیرہ کے گالوں پر بکھر رہی تھی، جو پہلے ہی حیا اور کرب کی شدت سے تپ رہے تھے۔ تمہارا مجھ پر یہ حق جتانا، تمہاری یہ دیوانگی اور تمہارا یہ ٹوٹ کر چاہنا، خدا کی قسم ابیرہ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نے خود کو تمہارے نام کر دیا ہے۔ اب ان فضول وسوسوں کو دھول میں ہمارے اس پاکیزہ رشتے کو مت دھندلاؤ۔ اس نے نہایت رغبت سے ابیرہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں محبت کا ایک جہان آباد تھا۔ تمہارے سوا میری کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تم میری وہ دعا ہو جسے خدا نے قبول کر کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اب اس میں کسی اور کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کمرے میں پھیلی وہ متھم زرد روشنی اس نے عہد وفا کی گواہ تھی، جہاں ایک مرد اپنی غیرت، محبت اور جنون کے حصار میں اپنی عورت کو تمام اندیشوں سے آزاد کر کے اسے اپنا کل اثاثہ قرار دے رہا تھا۔ ابیرہ ساکت و جامد نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، مگر اس کے دل کا اضطراب ابھی تھما نہیں تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لبوں تک کئی سوال آئے بھی، مگر الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ وہ حیرت سے ہی دیکھ رہی تھی آریان، وہ شخص جو کسی پہاڑ کی طرح مضبوط اور ناقابل تسخیر تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی دیوانگی اور وحشت تھی جس نے ابیرہ کو کسی سحر کی طرح اپنے حصار میں جکڑ رکھا تھا۔ آریان کے لمس کی تپش اور اس کی نظروں میں چھپے اس بے نام کرب نے ابیرہ کے وجود کو جیسے مجمد کر دیا تھا۔ وہ اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی اور وہ اس سوکن کے نام پر احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر اس مرد کے جنون نے اسے بولنے کی مہلت نہ دی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا سکتہ طاری ہو چکا تھا، جہاں ایک طرف خاموشی اپنی پوری ہیبت کے ساتھ موجود تھی، تو دوسری طرف اسی خاموشی کے بطن سے محبت کے گہرے اور شوخ رنگ پھوٹ رہے تھے۔ آریان نے اپنی گرفت ذرا بھی ڈھیلی نہ کی تھی، جیسے وہ اسے یہ باور کروا رہا ہو کہ کائنات کے تمام طوفان ایک طرف اور اس کے بازوں کا سایہ کا حصار ایک طرف۔ اس لمحے ان کے درمیان الفاظ کی ضرورت ختم ہو چکی تھی۔ صرف دو دل تھے جو ایک ہی لہر پر دھڑک رہے تھے اور ایک دوسرے سے کے کرب کو محسوس کر رہے تھے۔ ایزل اپنے کمرے کو بند کیے عجیب حالت میں بیڈ پر ڈھیر تھی۔ اس کی کیفیت کسی ایسے ہارے ہوئے سپاہی جیسی تھی جو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا ہو۔ صبح سے اس کے حلق سے اناج کا ایک دانہ تک نہیں اترا تھا، مگر اسے بھوک کا احساس تک نہ تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بھوک اب پیٹ کی نہیں بلکہ اس کی روح کی ہے، جو سکون اور سچی محبت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کی ویران آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں، جہاں اسے صرف ماضی کی تلخ سائے اور مستقبل کی دھندلے نقش ہی رقص کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ بے سود پڑی تھی، جیسے اس کے وجود کی تمام تر توانائی کسی بے رحمی کی نچوڑ لی ہو۔ کمرے کی یہ مہیب خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی اور بیرونی دنیا سے اس کا ہر رابطہ و ہر واسطہ جیسے ایک ہی بند دروازے کے پیچھے دفن ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اونھے منہ تکیے پر سر رکھ کے ساکت لیٹی تھی، نہ جانے کتنی بار ضبط کے بندھن ٹوٹے۔ وہ اس کے گرم آنسو خاموشی سے تکیے کے تہوں میں جذب ہو گئے تھے۔ یہ وہی ایزل تھی جس کی آنکھ میں کبھی کسی نے نمی نہ دیکھی تھی، اور ہنسنے کھیلنے والی چلبلی سی لڑکی جو زندگی کے ہر تلخ لمحے کو ایک مسکراہٹ میں اڑا دینے کا ہنر جانتی تھی، مگر آج وہ خود کو سنبھالنے کے امتحان میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ سب کے سامنے غصے اور احتجاج کا طوفان برپا کرنے کے بعد اب وہ اس بند کمرے کے زندان میں یوں ہی ساکت پڑی تھی، جسے اپنی ہی محبت کا ماتم منا رہی ہے۔ اس کی زندگی کا وہ روشن اور کھلکھلاتا ہوا رخ آج کسی گہرے اندھیرے کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ تکیے کا وہ بھیگا ہوا گوشہ اس کی شکست کا پہلا خاموش گواہ تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو کر جا بجا پھیل چکے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں 11 بجا رہی تھیں۔ سادہ سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس دوپٹے سے بے نیاز اور بالوں کا بے ترتیب جوڑا بنائے وہ بستر پر لیٹی سچ مچ ایسی لگ رہی تھی جیسے ابھی بھی اپنی ہی محبت کا جنازہ اٹھا کر آئی ہو۔ نہ جانے کتنی بار اس کی ماں نے دروازے پر دستک دی، مگر اس نے ہر بار انکار کی ایک اونچی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ جب ملازمہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تو اس نے خاموشی کی وہ چادر تان لی جسے توڑنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ اسے اب کسی کے سامنے نہیں جانا تھا۔ اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کائنات کا ہر شخص اس کی بکھری ہوئی محبت کا تماشا دیکھ رہا، اگرچہ ماں باپ بھلا کیوں اپنی بیٹی کے ارمانوں کے خون پر خوش ہوتے، مگر اس وقت تو اسے ہر چیز اجنبی اور ہر ہمدرد اپنا دشمن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار صرف گیارم کا عکس ابھر رہا تھا جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ اس نے دل ہی دل میں سوال کیا، مگر آواز حلق کے کسی اندھے کنویں میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے یار، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی آپ کو چاہ سکتا ہے؟ پھر کیوں
आपने ये बेवफाई की क्यों? वो सवालों की एक ऐसे समंदर में घिरी हुई थी जिसका कोई किनारा इसे नजर नहीं आ रहा था। इसने हंसती खेलती दुनिया आज एक साकर तस्वीर के सामने सवाली बनकर खड़ी थी, मगर जवाब में सिर्फ एक गहरी और जानलेवा खामोशी थी। दरवाजे पर होती मुसलसल दस्तक बलाखिर इसका ध्यान अपनी जानिब खींच ही लिया था। वो जो अपनी सुई सोचों के गिरदाब में डूबी हुई थी, इस आवाज़ से चौंक कर सीधी हुई। कौन है? इसने भारी और उखड़ी हुई आवाज़ में पूछा, मगर जवाब में फिर वही बेजानी सी दस्तक सुनाई दी। इसे लगा जैसे कोई इसके गम के हिसार को ज़बरदस्ती तोड़ना चाह रहा हो। इसकी माँ होती तो पुकारती थी, मुलाजमा होती तो आवाज़ देती, मगर ये खामोश दस्तक एज़िल के असाब पर हथौड़े बरसा रही थी। इसने बोझल कदमों से बेड से पाँव नीचे उतारे और ठिठक कर रुक गए। आईने में अपनी उजड़ी हुई हालत और बिखरे बालों को देखकर इसे एहसास हुआ कि वो कितनी बुरी तरह टूट चुकी है। दस्तक अब भी जारी थी, जैसे कोई बाहर खड़ा इसके हौसले का इम्तिहान ले रहा हो। इसने कांपते हाथों से लॉक खोला और आधा दरवाज़ा खोला, मगर सामने खड़े शख्सियत को देखकर इसके लबों पर जैसे ताले पड़ गए और इसकी आंखों में एक बार फिर वही दुख की लहर दौड़ गई। इसके लबों से निकला लफ्ज़ एक अधूरी सिसकी जैसा था। नज़रों के सामने यारम खड़ा था, हमेशा की तरह वही पुरसुकून और बावकार चेहरा लिए। जीन्स की पैंट के ऊपर चेक वाली शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे उसके मजबूत सीने की झलक दिखा रहे थे। इसके पुरकशिश सराफे में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं था, हाँ, मगर चेहरे पर एक हल्की सी थकन और मुरझाहट नुमाया थी। ये वही शख्स था जिसकी एक झलक एज़िल के दिल की धड़कन बेतरतीब कर देती थी, जिसके बिन देखे ना इनकी सुबह होती थी और ना ही रात ढलती थी। आज इसे यूं अचानक अपने सामने देखकर एज़िल का जी चाहा इसे धक्के से देकर बाहर निकाल दे, मगर वह ऐसा न कर सकी। सच तो यही है कि जिसे रूह का नाता जोड़कर मोहब्बत की जाए, इसकी तज़लील करना नामुमकिन नहीं होता। आप यहाँ क्यों आए हैं? चले जाइए यहाँ से। इसने अपने सीने पर दोनों हाथ बांधे और रुख फेर लिया ताकि वो अपनी आंखों की नमी छुपा सके। मैं हरगिज़ ऐसे नहीं जाऊँगा एज़िल। यारम का लहजा किसी चट्टान की तरह मजबूत था। क्या मसला है और बताओ, और फिर मेरे साथ चलो। इसने इसके बोलने से अंदाज में अजीब सा हक था, वही मान जो हमेशा एज़िल इस पर रखती आई थी। मुझे ना कोई बात करनी है और ना ही आपके साथ कहीं जाना है। एज़िल ने 2 टोक कहा, मैं खुद बात कर भी लूँगा और तुम्हारे साथ लेकर भी जाऊँगा। इसने किसी बहस की गुंजाइश छोड़े बगैर दरवाज़ा बंद किया और अंदर दाखिल हो गया। अगले ही लम्हे इसने एज़िल का हाथ थामा और उसे बड़ी मजबूती से अपने बेहद करीब कर लिया। एज़िल के लिए इसकी कुर्बत की तपिश और गिरफ्त का वो हिसार तोड़ना अब नामुमकिन हो गया था। छोड़े मुझे। इसने तिलमिलाकर अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, मगर आर्यान की गिरफ्त किसी आहनी जंजीर की तरह मजबूत थी। हरगिज़ नहीं, पहले बताओ क्या मसला है। इसका चेहरा एज़िल के इस कदर करीब था कि इसकी गर्म सांसें एज़िल की सांसों से टकराकर इसे बेहाल कर रही थी। इसकी कुर्बत की तपिश ने एज़िल के असाब को मुजम्मद कर दिया था। आपको कोई हक नहीं पहुँचता मुझसे यूँ ज़बरदस्ती करने का। एज़िल ने भराई हुई आवाज़ में अपना दुख उगलना चाहा, मगर यारम की गहरी नज़रों ने इसके अल्फाज के हलक में ही खुश कर दिए। हक है या नहीं, ये फैसला मैं करूँगा। अभी सिर्फ तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा, वरना मेरा तरीका तुम्हें पता है कि मैं अपनी बात मनवाना अच्छी तरह जानता हूँ। यारम के लहजे में मखसूस मर्दाना वजाहत और हाकिमाना रंग एज़िल को इसके सामने बेबस कर रहा था। कोई और वक्त होता तो एज़िल इसके हाकिमाना अंदाज पर निसार हो जाती। वो यारम को ऐसा ही तो देखना चाहती थी। इसी जुनून और इसी बेपनाह मोहब्बत की तो वो हमेशा से तलबगार रही थी, मगर अब ये सब कुछ करने में शायद इसने बहुत देर कर दी थी। वही कुर्बत जो कभी इसे ज़िंदगी का एहसास दिलाती थी आज एक बोझ बन गई थी। यारम के लहजे का वो मान और गिरफ्त की वो सख्ती जो कभी इसे अपना गुरूर लगती थी, अब महज एक दुख बनकर रह गई थी। वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखें कि जुनून की इसे तमन्ना थी, वो इसे तब मिला जब इसके अंदर की लोह बुझ चुकी थी। देरी कर दी आपने यारम, बहुत देरी कर दी। इसने अपने दिल की गहराइयों में सोचा, जबकि इसकी आंखें अब किसी बंजर ज़मीन की तरह खुश थी जहाँ अब ख्वाबों की फसल दोबारा नहीं उग सकती थी। यारम की छठी हिस्स इसे किसी बड़े ख़तरे से आगाह कर रही थी, मगर वो सिर्फ एज़िल के अपने मुंह से सुनना चाहता था। एज़िल का यह अजनबी सा रवैया और बदला हुआ लहजा साफ बता रहा था कि कहीं ना कहीं इसे अबीरा की हकीकत का पता चल चुका है। मगर सवाल ये था कि कैसे। इस्लामाबाद से लाहौर तक का पूरा रास्ता वो इसे गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में गुजार आया था, मगर इसे कोई कड़ी नहीं मिल रही थी। आखिर इसे किसने बताया होगा? कहाँ से कोई सिरा हाथ लगा होगा? क्या ये वाकई सच था या महज इसका अपना वहम? वो पूरे रास्ते दिल ही दिल में दुआ मांगता रहा कि काश ये सब कुछ भी हो, मगर वो ना हो जिसका इसे डर है। मगर अब जब तक एज़िल खुद अपनी ज़ुबान से एतराफ़ न कर लेती, वो कैसे किसी नतीजे पर पहुँच सकता था? इसका दिल किसी अनजाने खौफ से बोझल था, और अब एज़िल के सामने खड़े होकर वो उसकी आंखों में सच्चाई तलाश करने की कोशिश कर रहा था, चाहे वह सच्चाई इसकी अपनी ही दुनिया क्यों ना हो। उजाड़ दे, मगर हकीकत तक तो पहुंचना लाज़िम था। चले जाएं यहाँ से यारम, अब मैं कुछ ऐसा कह दूंगी जिसका पछतावा मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा।
इसने यारम के मजबूत सीने पर अपने दोनों हाथों का दबाव बढ़ाते हुए इसे खुद से दूर धकेलना चाहा, मगर यारम ने एक ही जिस्म में इसे घुमाते हुए दीवार के साथ लगा दिया था। इसने अपने दोनों हाथ एजल के गिर्द दीवार पर जमा दिए और अपना सर इसके माथे से टिका दिया। एजल के लिए अब फरार का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। तुम खुद अपनी मर्जी से मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। वो एजल, मोहब्बत के कदम तुमने खुद बढ़ाए थे। तुमने हक से मेरा हाथ थामा था और अब तुम ये बेरहमी दिखाओगी? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। यारम के लहजे में मान और हाकमाना रंग था। हर मसले का हल होता है, जो गिला है, जो शिकवा है, वो मेरे मुंह पर करो और मैं इसका जवाब दूंगा। मैं बुज़दिलों की तरह भागने वालों में से नहीं हूँ और ना ही हमारा रिश्ता ऐसा है कि खामोशी से पीछे हट जाऊँ। बीवी हो तुम मेरी, ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि इतनी आसानी से रास्ता बदलने वालों में से नहीं हो। क्या क्या बताना चाहते हैं आप मुझे? क्या सफाई देंगे अब आप? वो गुस्से से आप ही से बाहर हो रहे थे। इर्सियाल और कर्ब के आलम में इसने यारम के गिरबान को दोनों हाथों की से सख्ती से जकड़ लिया था और इसे ज़ोर से झंझोड़ते हुए पुकारा, बताइए कौन है अबीरा? क्या रिश्ता है आपका इससे? और मुझ जैसी लड़की से बेवफाई करने की जुर्रात कैसे हुई आपकी? देम हर सवाल का जवाब। एजल की आंखों में लगी आग ने अभी यारम के वकार को ललकारा था। अबीरा का नाम सुनते ही लम्हा भर के लिए तो यारम के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। बस यही डर था जिसके सामने आ चुका था, मतलब कि अबीरा के बारे में इसे पता चल चुका था। मैं एजल अफजल ख़ान हूँ। मैं तो किसी के इस्तेमाल शुदा चीज़ को हाथ लगाना भी गवारा नहीं करती, और यहाँ मेरा अपना शौहर इस्तेमाल शुदा निकले। इसकी आवाज़ में बला की हकारत और वो दुख था जो रूह को चीर कर रख देता है। एजल अपनी ज़ुबान को लगाम दो। यारम ने गरज कर इसे टोका, शट अप, मगर फ़ौरन ही खुद पर काबू पाया। इसने एजल के हाथ अपने गिरबान से हटाए और इसे कंधों से थामकर दीवार के साथ साकत कर दिया। तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो। मैं तुम्हारा हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मगर ख़बरदार, जो तुमने दोबारा ऐसी फजूल बात की जिसका कोई सर पैर ना हो, वह हर मंजर जो दूर से देखा जाए वो सच नहीं होता। यारम ने अब निहायत तहम्मुल मगर ठहराव वाले लहजे में जवाब दिया, क्योंकि वो जान चुका था कि सच्चाई चाहे तरोड़ मरोड़ कर ही क्यों ना पहुंची हो, एजल तक पहुंच चुकी है। और वो एक हद दर्जा सुलझा हुआ मर्द था और वो जानता था कि इस नाजुक मोड़ पर सिर्फ ज़ब्त ही इसके टूटते हुए रिश्ते को सहारा दे सकता था। वो दीवानों की तरह हंसती अपनी तीखी नज़रें यारम के चेहरे पर गाड़े हुए थी। बुरा लगा? मेरा इतना सा कहना बुरा लग गया आपको? मेरे इस दिल के दर्द का क्या, इस कर्ब का क्या, जिसे एक लम्हा भी महसूस करें तो शायद आपका दिल फट जाए। मैं ज़िंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ यारम, मगर मोहब्बत में शिरकत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। एजल के कपकपाते लबों और बिखरे हवास ने इसे इसके वक्त किसी दीवानी जैसा बना दिया था। ऐसी दीवानी जिसे यकीन था कि इसके यारम ने इसे धोखा दिया है। यारम खामोशी से इसकी तड़प को महसूस कर रहा था। मोहब्बत की बाजी हार जाना क्या होता है, ये बात यारम से बढ़कर कौन जान सकता था। वो अलग बात है कि यहाँ एजल पूरी तरह हक पर नहीं थी, मगर वो गलत फहमी कि जिस पर्दे से मंजर को देख रही थी, वहाँ से यारम इसे सरासर गलत ही दिखाई दे रहा था। यारम एक समझदार मर्द की तरह खामोश खड़ा इसके गुब्बारे दिल के निकल जाने का इंतज़ार कर रहा था। वो जानता था कि अल्लाह ने मर्द को ज़र्फ, ताकत और अकल में जो बढ़तरी दी है, इसका तकाजा ही सब्र है। जिन रिश्तों में मर्द सब्र और तहम्मुल का दामन छोड़ देते हैं, वो हमेशा टूट कर बिखर जाते हैं। जब कुदरत ने ही औरत को जज्बातियत से मर्द से मुख्तलिफ बनाया है, तो मर्द को चाहिए कि वो अपनी पूरी अकल और तदबर का इस्तेमाल करके रिश्ते को बिखरने से बचा ले। यारम इस वक्त वही कर रहा था। वैसे मैं कितनी पागल थी ना, तुम्हारे हर नखरे, हर सर्द रवैये को तुम्हारी अदा समझकर खुद को ही बहलाती रही, खुद को ही समझाती रही कि शायद तुम्हारी मोहब्बत का अंदाज़ यही है। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई कैसे कर सकता है? इसने एक शिकस्ता मुस्कुराहट के साथ यारम के चेहरे को देखा, जहाँ अब सिर्फ तासुब था। मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि जिस दिल में पहले से किसी और की मोहब्बत बसी हो, वहाँ मेरे लिए की जगह कैसे बन सकती है? मैं जिस खला को भरने की कोशिश कर रही थी, वो दरअसल खला ही नहीं था। वो दिल तो पहले ही किसी और के इश्क से लबरेज था। दिल के इस होश को मैं, जहाँ पानी पहले ही किनारों से छलक रहा हूँ, वहाँ मेरी मोहब्बत की एक बूंद के लिए भी गुंजाइश नहीं थी। मैं तो बस एक शराब के पीछे भाग रही थी। इसकी आवाज़ में अब आंसुओं की नमी और लहजे में सदियों की थकन उतर आई थी। कह दिया सब कुछ, या अभी कुछ और कहना बाकी है? इसने गहरी सांस लेते हुए पूछा, और अगले ही लम्हे इसके गिर्द अपने बांसों का हिसार मजबूती से बांध दिया। इस हिसार में एक अजीब सा रूहानी लम्स था, जैसे वो बड़ी खामोशी और मोहब्बत से इसे यह एहसास दिला रहा हो कि हालात कुछ भी हों, वो इसे छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। बाकी ही तो कुछ नहीं रहा यारम, सब कुछ तो आपने खुद ही ख़त्म कर दिया है। वो टूटे हुए लहजे में बड़बड़ाई, मगर अब की बार इसने वो हिसार तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। शायद इसे भी इस लम्स में छुपे सच का इदराक हो रहा था।
یہی فرق ہوتا ہے ایک عام جسمانی گرفت اور روحانی وابستگی میں، جہاں الفاظ ختم ہو جائیں تب بھی دل ایک دوسرے کی پکار سن لیتے ہیں۔ کچھ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا، اس نے اس کے بالوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہر تلخ بات، ہر برا تجربہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ ہم غلط فہمیوں کو پس پش ڈال کر رشتے کو نئے سرے سے جوڑ سکتے ہیں۔ بس اب دوبارہ کبھی یہ مت کہنا کہ سب ختم ہو گیا، کیونکہ جب تک میں ہوں سب کچھ ختم ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا یقین تھا جس نے لمحہ بھر کو ایزل کے دل میں لرزتے ہوئے خدشات کو تھام لیا تھا۔ ایزل نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یارم کے تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود ایزل کی آنکھوں میں شکوہ اب بھی برقرار تھا۔ اس کے دل نے تڑپ کر سوچا، یہ وہی شخص ہے جو کبھی کسی اور کا تھا۔ یہی وہ اذیت ناک حقیقت تھی جو اسے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ وہ تکلیف جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی، اب اس کی خاموش نظروں سے جھلک رہی تھی، جیسے وہ پوچھ رہی ہو جو دل بانٹا جا چکا ہو وہ اب میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ مت دیکھیں یہ جھوٹی تسلیاں مجھ سے دور ہو جائیں، میں اب ان باتوں کے جال میں پھنسنے والی نہیں ہوں۔ اس نے تڑپ کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ کاش آپ نے کچھ بھی کیا ہوتا، میں سہ لیتی، مگر آپ نے تو میرا مان ہی توڑ دیا ہے یارم، میں معاف نہیں کر سکتی۔ ایزل کی آواز میں ٹوٹے ہوئے شیشوں کی کرچیاں تھیں۔ مت کرو معاف، مگر میری بات تو سننی پڑے گی۔ اسی طرح صرف اپنے دل سے فیصلہ نہیں کر سکتی، پہلے حقیقت کو پوری طرح جان لو پھر فیصلہ کرنا۔ یارم کا لہجہ بارش کی طرح دھیما مگر ایزل کے لیے مزید دکھتا ہوا تھا۔ حقیقت جان کر کیا کروں گی؟ بس اتنا کہہ دیں کہ اس لڑکی کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں تھا، کہہ دیں کہ آپ اسے نہیں جانتے۔ میری محبت کی انتہا ہے یہ ہے کہ میں آپ کے سچ کو دیکھ کر بھی چتلا دوں گی۔ کریں ہمت اور بھولیں جھوٹ، خدا کی قسم میں آپ کے جھوٹ پر بھی یقین کر لوں گی۔ اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ یارم نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے ساتھ بس خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا اور بیڈ کے کنارے پر بٹھاتے ہوئے خود اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ باہر رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور کمرے کی خاموشی میں ان کی سانسوں کا اضطراب واضح تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ آپ لوگوں کو ہدا ماجد کی وائس کیسی لگ رہی ہے مجھے لازمی کامنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں، اور اس کے علاوہ حیات ارتضیٰ کا ناول کیسا لگ رہا ہے؟ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔